Hello, welcome all. Module 3 of Big Data Technologies RLMCA 204 for the KTU S4 MCA. നമ്മൾ രണ്ട് വരെയുള്ള മോഡ്യൂളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടന്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ we have already studied the HDFS, that is distributed file system, and MapReduce, which we have already studied. ഇതിൽ പുതിയതായി വരുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യോൺ ആൻഡ് എച്ച് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഗതികളാണ്. യോണും എച്ച് ബേസും ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ. എച്ച് ബേസ്, ഹൈവ്, സ്കൂപ്പ്, സൂ കീപ്പർ, ഫ്ലൂം, ഊസി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു 7 അഡീഷണൽ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Then go to the second case, second slide, that is Hadoop Ecosystem. എന്താണ് ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്? That means different systems are grouping together to form a big system, that is called ecosystem. Why we are calling Hadoop ecosystem means the big data is dealing with different things like huge volume of data. We are having different variety of data. We have having different veracities in the data, and we have different formats, different volume. So all these things are considering different attributes are to be combined together to form a big data. So your processing capability should have the facilities or tools that to accommodate all these things. അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Billions of online activities and transactions requires continuous upgradation and evolution of big data. So this is what we have studied in module 1 and 2. Then we have studied in technology used for big data. One of the item is big Hadoop. We had told different other things like cloud computing, parallel computing, then distributed computing, then distributed parallel computing, in-memory databases, അല്ലെങ്കിൽ in-memory technologies. ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ ടെക്നോളജീസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ 2 മോഡ്യൂളുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. So ഇവിടെ പറയുന്നത് Hadoop is an integral part in almost all big data processes, because why it is becoming integral means it gives you different types of technologies to incorporate for the processing of your data, which is very big in nature. Also, it says without the tools and techniques, it is impossible to use big data. So the big data processing is impossible if you don't have sufficient tools and techniques, and Hadoop will provide such a big environment, that is different set of tools and techniques to process the big data. Now let us come to the definition of Hadoop. See, Hadoop is actually by Yahoo, and APACHE is the world's largest open source foundation. They are giving it says that Hadoop is a framework that allows for the distributed processing of large data sets across clusters to computers using simple programming models. So we have to look into 3 things. One is distributed processing, clusters of computers, and simple programming tools. So we have these 3 things that are to be taken care of. One is distributed processing, because we already know that we are dealing with large sets of data. So big data we are handling, which should be processed distributedly, and for processing
In distributed environment, we can use clusters of computers and we have to use simple programming methods. Also, it says designed to scale up from single servers to thousands of machines. So once the cluster comes, cluster will give you thousands of machines. So clusters of computers means thousands of machines can be used. And another facility or another advantage is that it using offering local computation and storage. That is the funniest thing. അതായത് നമ്മളുടെ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി എന്താണോ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫെസിലിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറേജുകളും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസിൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഹഡൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നും പറയുന്നു. Rather than rely on hardware to deliver high availability, the library itself is defined or designed to collect and handle failures at the application layer. So application layerലുള്ള നമ്മളുടെ ഡിഫക്റ്റുകളും ഫെയിലുവേഴ്സിനെയും ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ. സോ ബോത്ത് ഡിറ്റക്ഷനും ഹാൻഡ്ലിങ്ങും എന്തിൻ്റെ ഫെയിലുവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫെയിലുവേഴ്സിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഏതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഹഡൂപ്പിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. സോ ഡെലിവറിങ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി സർവീസസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈച്ച് മേ ബി പ്രോൺ ടു ഫെയിലുവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫെസിലിറ്റി, എ ലൈബ്രറി ടു ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഫെയിലുവേഴ്സ് അറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ, which in turn deliver you the high availability services on top of a cluster of computers which may be prone to failures. So it is prone to failures. So failures can be detected and rectified. Also it says that it is a software library that allows its users process large data sets across distributed clusters of computers, thereby enabling them to gather and store and analyze huge sets of data. The same thing. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒരു എന്താണ് പറയാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then Hadoop provides a various tools and techniques collectively termed as Hadoop Ecosystem to enable development and deployment of big data solutions. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് something which provides tools and techniques, a series of tools and techniques to be provided which will be available in your big data ecosystem. So ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിനെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹഡൂപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. നമ്മളുടെ ബിഗ് ഡാറ്റ സൊല്യൂഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് കൂടി ആര് തരുന്നുണ്ട്? ഹഡൂപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം തരുന്നുണ്ട്. Then again it comes to the definition, exact definition. It's a comprehensive collection of tools and technologies that can be effectively implemented and deployed to provide big data solutions in a cost effective manner. I think there is nothing to explain. ഒരു comprehensive collection. See, so many things are put in one. Different tools and technologies are put in one that can be effectively implemented to provide big data solutions in a cost-effective manner. All these elements enables users to process large data sets in real time and provide tools to support various types of Hadoop projects, schedule jobs, and manage
the cluster resources. So these are the different types of services that is required at the time of your processing. One is different Hadoop projects have to be handled. So all these projects have to be scheduled with different jobs, and different types of cluster resources are to be provided. അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ടൂൾസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹഡൂപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സീ ദിസ് റെഫറൻസ്. ഇതാണ് ഹഡൂപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്ന HDFS, that is the Hadoop distributed file system, which will come in the storage layer. Then we have computational layer that is called MapReduce and Yarn, which is called the computation, where exactly the processing is taking place. Then different data storage, that is HBase is a data storage. Then you have different types of things that which helps you to manage the data, that is called Hive, R connections, MAHT, PIC, USAS, OKper, Flumes, Cube, etc. Then Ambari. All these things will constitute the entire architecture of your Hadoop ecosystem. ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. HDFS, that is distributed file system, which is a data store. Again, you have on the other side you have HBase, which is a column database where structured data can be stored. Then comes the processing, which supports distributed processing framework with MapReduce. അപ്പോൾ MapReduceൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ റിസോഴ്സുകളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് Yarn. Hive is the SQL form of data storage. R is the statistical package to execute statistical computation on your data. Then MAHT is machine learning based algorithms will be available, or machine learning applications can be executed with the help of MAHT. So if you want to do any kind of programming, that is scripting facilities is required, then you will have the PIC. Then if you have control the workflow, you can have the UZI. Then the overall coordination of all these elements will be conducted through Zookeeper. And you have a log, what you have done, a log will be there. That log will be recording all the activities that are happening. See, different varieties of data that we are using and different type of storages are also used. For your data exchange, you have to have the mechanism called the scoop. And to all these components are to be managed, your provisioning, managing and monitoring of Hadoop clusters can be done by your Ambari. So whatever it is, Ambari, leave Ambari, that is not, we have Yarn also, where the distributed processing clusters can be managed. This is another form of representation. So here the major things that we have to look for is MapReduce, Yarn and HDFS. So this both the pictures represents എന്താണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ മേളത്തതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെക്കാനിസം. ഇതിൽ രണ്ടിലേത് വരച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളുടെ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആയാലും ഏതൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആയാലും ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മേജറായിട്ട് നടക്കുന്ന 4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി physical level storage, that is at the end. Then next comes the data processing, actually what your process is and how it is executed. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിനെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ ഇസ് ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർഡ് സംവെയർ. അത് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും അത് ഡേറ്റ ആക്സസ് ആണത്. ആക്സസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നു.
സ്റ്റോറേജ് അതിൻ്റെ ലോവർ ലെവലിൽ ഒരു .db എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിൽ HDFS HBaseഉം ആണ്. ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എടുത്താൽ MapReduceഉം യോണും ഉണ്ട്. ഡേറ്റ ആക്സസ് എടുത്താൽ ഹൈവ് ഉണ്ട്, പിഗ് ഉണ്ട്, മാഹട്ട് ഉണ്ട്, സ്കൂപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്ലോ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂസി ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ മോണിറ്ററിങ്ങിന് ചുക്വ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജനറൽ മോണിറ്ററിങ്ങിന് ഫ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മൊത്തത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്കീപ്പറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പല പല എന്ത് പറയണ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മളുടെ മേജർ 4 ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്, ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡേറ്റ ആക്സസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ്. ഫോർ these 4 are for any application. These 4 are required. Now come to again the MapReduce and HDFS provides the necessary services and basic structure to deal with the core requirements of big data solutions. അപ്പോൾ ബിഗ് ഡാറ്റ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ HDFSഉം പിന്നെ ഏതാണ് MapReduceഉം ആണ്. കാരണം MapReduce will give you the process, HDFS will provide you the cluster. So MapReduce will help you to process, HDFS will help you to provide the clusters with storage. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തണ്ടേ? അതർ സർവീസസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് ദി എക്കോസിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ദി എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് റിക്വയർഡ് ടു ബിൽഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ബിഗ് ഡാറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടൂൾസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അപ്ലയൻസസ് ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്നൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കൊമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നേരത്തെ ഒരു യൂസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഒരു കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ഈ കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരുന്നത്? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൊമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹഡൂപ്പ് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ ലാർജ് എക്സെപ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡബിൾ ഹാർഡ്വെയർ ടു റൺ. വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ചെറിയ എൻവയൺമെൻറ്റിലുള്ള ആ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ലോ ലേറ്റൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് മീൻസ് ചോയ്സ് ഫോർ ലേറ്റൻസി. സോ ലോ ലേറ്റൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേറ്റൻസി മീൻസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. ദെൻ ലോഡ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. കാരണം HDFSൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. എന്നിട്ട് ആ സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ചങ്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലേക്കും എഴുതുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മേജർ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മൊത്തം ഹഡൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വരുന്നത് ഹഡൂപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്കാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു മാനേജ് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ.
ബിഗ് ഡേറ്റ ആയുടെ ചലഞ്ചസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. നമുക്ക് HDFS ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഈസ് HDFS. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് HDFSലേക്ക് എത്തുക? See, HDFS is designed to store very large data sets reliably and to stream those data sets high bandwidth to user applications. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഒന്ന്, designed to store very large data and reliability of the data and streaming of those data sets at high bandwidth to user applications. ഇപ്പോൾ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഡേറ്റയെ റിലയബിളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റാണ് HDFS എന്ന് പറയുന്നത്. So, in a large cluster, thousands of servers both host directly attached storage and execute user application tasks. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ഏതോ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കമോഡിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. Then it is the primary storage system used by the applications. ഏതാണ്? Hadoop applications. നമ്മളുടെ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ Hadoop ഫയൽ സിസ്റ്റം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. That provides high performance access to data across Hadoop clusters. പല Hadoop ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഡേറ്റയെ ഹൈ പെർഫോമൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും? ഈ Hadoop HDFSനെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഹ്യൂജ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിഗാബൈറ്റ്സ്, ടെറാബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പെൻറ്റാബൈറ്റ്സ് ഇൻ സൈസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. HDFS is created for, then comes the streaming information. Streaming means we have the application and we have the data. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടണം, ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിട്ടണം. ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള സ്ട്രീമിങ് ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ കിട്ടണം. ആ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ HDFS പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ HDFS is created for the batch processing. സോ നമ്മളിത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു Hadoop can be used for batch processing. അതിൽ ഇപ്പോൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Then the priority is given to high throughput of data access. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ആക്സസിൻ്റെ ത്രൂപുട്ടാണ്, എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടം. The data set is commonly produced for replicated from the source and then various analyses are performed on that data sets. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. Every analysis done in detail, so it is time consuming. കാരണം നമ്മൾ അനാലിസിസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് HDFSൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഒന്ന്, നെയിം നോഡ്, രണ്ടാമത്തേത് ഡേറ്റ നോഡ്, ദെൻ മെറ്റാ ഡേറ്റ. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റാക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദി ഡേറ്റ നോഡ്സ്. സോ ക്ലയൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ്. Client will, when client writes, it goes to the name node, it creates the metadata and then it writes to the different blocks. And blocks will, the data nodes will be arranged in different racks. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയിം നോഡും ഡേറ്റ നോഡുമാണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് മേളത്തെ പാർട്ട് വായിക്കുക. HDFS is a Java based file system that provides scalable, fault tolerance, reliable and cost effective data storage. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇനി പറയേണ്ട, അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല. Then HDFS is by shell-like commands and it's a master-slave architecture. It's a master-slave architecture ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? We have two things coming in picture. That is, one is called the name node and the other one is called the
ഡേറ്റ നോഡ്. സോ മേജർ കമ്പോണന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നെയിം നോഡും ഡേറ്റ നോഡുമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ്. Are the number of and the compromises of name node and a number of data nodes. So there will be one name node will have a number of data nodes. The name node is the master and that manages the various data nodes. So name node എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is the master node, manages the HDFS cluster data, so it has the information of all the cluster data. Then records and directories are presented by clients to the name node. But anything that is to be written will be presented to the client node, and these records are and directories are managed on the name node. The operations on them, such as modification of operation, opening and closing, them performed by the node. അതായത് ഈ മേജറായിട്ട് നടക്കേണ്ട എല്ലാ ഡേറ്റ നോഡുകളിലേക്കും പോകേണ്ട എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും എവിടെയാണ് നടക്കുക? That will be happening in the name node. Then it does not store the actual data. It does not store the actual data. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്താണ്? നെയിം നോഡ് ഒരിക്കലും ഡേറ്റയെ ശരിയായി ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല. അതെവിടെയാണ് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡേറ്റ നോഡിലാണ്. സോ നെയിം നോഡ് സ്റ്റോർസ് ദി മെറ്റാഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റാഡേറ്റകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മെറ്റാഡേറ്റകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്, their ലൊക്കേഷൻ, വിച്ച് റാക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് ഡേറ്റ നോഡ് ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ എഴുതി വെക്കുക? നെയിം നോഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. നെയിം നോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ നമ്പർ മെറ്റാഡേറ്റ ലൈക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ്, ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത് റാക്കിലാണ്, ഏത് ഡേറ്റ നോഡിലാണ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നെയിം നോഡ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ്. ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് ഉണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂഷൻ സച്ച് ആസ് നെയിമിംഗ്, ക്ലോസിംഗ്, ഓപ്പണിംഗ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? നെയിം നോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെയിം നോഡ് മാനേജസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം നെയിം സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഈ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു നെയിമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ നെയിം സ്പേസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ക്ലയന്റ് ആക്സസ് ടു ദി ഫയൽസ്. അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ ആക്സസ്, ഫയൽസിലേക്കുള്ള ക്ലയന്റ് ആക്സസ് കൂടി ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യും? നെയിം നോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇനി ഡേറ്റ നോഡിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നെയിം നോഡ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോർ എനി ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ. The actual data is stored by the data node. Initially, a file is divided into one or more blocks. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള ബ്ലോക്കുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, which are stored in a group of data nodes. So, one name node can have a number of data nodes. That is a group of data nodes. Data nodes reads and writes request from the client. Data node ആണ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യും. റീഡ് റിക്വസ്റ്റും റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് എവിടേക്കാണ് വരിക? ഡേറ്റ നോഡിലേക്കാണ് വരിക. Data node can also execute operations like creation, deletion and replication of blocks depending on the instructions from the name node. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം? The instruction from the name node is required because name node is the master. Then it is known as a slave. ഏതാണ്? data node is known as a slave. Data node is responsible for storing actual data in HDFS. It performs the same thing. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്. ഒന്ന് ഏതാണ്? അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡേറ്റ നോഡ് കണക്ട്സ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിം നോഡ് ആൻഡ് ഡസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ്. Verification of namespace ID and software version of the data node takes place by the handshaking. This will be available from the metadata. These things will be available from the metadata. കാരണം മെറ്റാഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റിൽ ഒന്ന് അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ മെറ്റാഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് കിട്ടും? നെയിം നോഡിന് കിട്ടും. നെയിം നോഡിന്റെ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. And at the time of mismatch found, data node goes down automatically. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്മാച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും?
ഡേറ്റ നോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് യു ടു ആക്സസ് ദ ഡേറ്റ. ദെൻ ഡേറ്റ നോഡിൻ്റെ ടാസ്കുകളെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഡേറ്റ നോഡ് പെർഫോംസ് operations like block replica creation. Block replica means the data store will be in the form of blocks. So അതുകൊണ്ട് blocks will be replicated in different places. Creation, deletion and replication according to the instruction of the name node. Name node എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then data node manages data storage of the system. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു the actual data will be stored in the ഏതാണ് ഡേറ്റ നോഡ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് HDFS ആൻഡ് ഹദൂപ്പ് കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ ഹദൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പോണൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ബ്ലോക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? എവറിത്തിങ് വിൽ ബി മാനേജ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്ലോക്സ്. എന്ത് എവിടെ വേണ്ടേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ബ്ലോക്ക്. ഇതിന് മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ഐ ആം സേയിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ബ്ലോക്ക്. ഇനി എ ഡിസ്ക് ഹാസ് എ സർട്ടൺ ബ്ലോക്ക് സൈസ്. ഒരു ഡിസ്കിന് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ്. എവറി ഡിസ്ക് ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് വിച്ച് ഈസ് ദി ബേസിക് മെഷർ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് കമ്പോസ്. അതിനകത്ത് എഴുതാനും കമ്പോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അളവാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇസ് 512 ബൈറ്റ്. സാധാരണ ഏതാണ്? 512 ബൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ സൈസ്. HDFS blocks are huge in size because they have to minimize the expense of seek operation. കാരണം ഈ ചെറിയ സൈസുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരുപാട് സീക്കുകൾ ആവശ്യമായി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഡേറ്റയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോ ഡേറ്റയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എന്ത് വേണ്ടി വരും? സീക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. അത് ഭയങ്കരമായി എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് അത് നമുക്ക് കാശ് മാത്രമായിട്ടല്ല കാണാൻ പറ്റുക, ടൈമും എന്താണ്? ടൈമും എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹഡൂപ്പിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസുകൾ എങ്ങനെയാണ്? 64 MB, 128 MB എന്നിങ്ങനെയുള്ള വലിയ സൈസുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ സൈസ് ബ്ലോക്സിലേക്കാണ് ഇതിന് പോകുന്നത്. അതിന് ഞാനൊരു എളുപ്പമാർഗവും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് എളുപ്പമാർഗം? പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? 8, 16, 32 എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ ഇതെല്ലാം. മാപ്പ് ടാസ്ക് ഓഫ് MapReduce typically work on this block, one block at once. അപ്പോൾ MapReduceൻ്റെ മാപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബ്ലോക്ക് അറ്റ് വൺ ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ഫീവർ അസൈൻമെന്റ്സ് ദ ടാസ്ക് വിൽ റൺ സ്ലോവർ. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ്? ഇറ്റ് റൺസ് സ്ലോവർ. ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി സ്ലോ. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ബ്ലോക്സ്. അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വരും? ഹദൂപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ചാൽ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഓർത്തോളുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു സാധനം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ്. കാരണം നെയിം നോഡും ഡേറ്റ നോഡും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെറ്റാ ഡേറ്റ നെയിം നോഡിലും ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എവിടെയുമാണ്? ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഡേറ്റ നോഡിലുമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ നോഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മെറ്റാ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നോഡ് ഡൗൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ നോഡ് ലൈവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? ഡേറ്റ നോഡ് ഇപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ നോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ റണ്ണിങ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ആ ടേമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ ആളിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? വി നോ ദാറ്റ് വൺസ് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ ഈസ് ലോഡഡ് ഓൺ ടു ദ ഹദൂപ്പ് ക്ലസ്റ്റർ, the file is sliced into blocks and these blocks are distributed among various clusters. അപ്പോൾ പല ക്ലസ്റ്ററുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ
നമുക്ക് പറയാൻ പോകേണ്ടത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ്. ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ യൂസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ടു ലൊക്കേറ്റ് ഓർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദി നോഡ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്. സോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എലൈവ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ നോഡ് എലൈവ് അല്ല എന്ന് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എലൈവ് ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഡേറ്റ നോഡ് സെൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ടു നെയിം നോഡ്. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഡേറ്റ നോഡിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ നെയിം നോഡിലേക്ക് പോകും, ആൻഡ് ടാസ്ക് ട്രാക്കർ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ടു ദ ജോബ് ട്രാക്കർ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ നോഡിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അത് നെയിം നോഡിലേക്ക് പോകും, ആൻഡ് ടാസ്ക് ട്രാക്കർ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ടു ദി ജോബ് ട്രാക്കർ. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഡേറ്റ നോഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെയിം നോഡും ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഡേറ്റ നോഡ് ആൻഡ് നെയിം നോഡ്. ആദ്യത്തെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഡേറ്റ നോഡും, ആൻഡ് വി ഹാവ് എ നെയിം നോഡ്. സോ ഡേറ്റ നോഡ് ടു എന്താണ്, ഡേറ്റ നോഡ് ടു നെയിം നോഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ടാസ്ക് ട്രാക്കറും ജോബ് ട്രാക്കറും. ബിക്കോസ് ടാസ്ക് ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവലിലുള്ളതാണ്, താഴെയുള്ളതാണ്. ജോബ് ട്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകൾ ലെവലിലുള്ളതാണ്. കാരണം എ ജോബ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ടാസ്കിൽ നിന്ന് ജോബിലേക്ക് എന്ത് പോകും, ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പോകും. സോ ഇഫ് നെയിം നോഡ്സ് ഓർ ജോബ് ട്രാക്കർ ഡസ് നോട്ട് റിസീവ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, then they will decide that there is no problem if the name node or job tracker does not receive heartbeat, then they will decide that there is some problem in data node or task tracker and is unable to perform the assigned task. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ്, ഒന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നെയിം നോഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡേറ്റ നോഡ് അവൈലബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാസ്ക് ട്രാക്കർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചാൽ അത് ഒഴിവാക്കി മാറ്റുകയാണ്. സോ ഇതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മെസ്സേജ്. ഇതുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് നെയിം നോഡ് വന്നു, ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ നോഡിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് നെയിം നോഡിലേക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് നോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചുവന്ന ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ്. അപ്പം നോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ദിസ് നെയിം നോഡ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡേറ്റ നോഡ് ഇസ് ഡെഡ് നോഡ്. ഈ ഇതിൽ ഏത് അവൈലബിൾ അല്ല, ഒരു ഡേറ്റ നോഡ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഡിഫോൾട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇന്റർവെൽ ഇസ് 3 seconds, 3 seconds ആണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടേണ്ട സമയം. If the node does not receive the heartbeat from a data node in 10 minutes, the name node considers the data node to be out of service and the block replicas hosted by the data node to be unavailable. Then the name node then schedules creation of new replicas of those data blocks and other data nodes. ഇതേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ അതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Then from a data node also carry information about the total capacity, fraction of storage. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, എന്താണ്, ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഡേറ്റ നോഡിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എന്താണ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് നോഡ്, fraction of storage in use, and the number of data transfers currently in progress, and the number of data transfers currently in progress. ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എത്രയാണ് എന്നതുവരെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. These statistics are used for the name nodes, block allocation and load balancing. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് അലോക്കേഷനും ലോഡ് ബാലൻസിങ് ഡിസിഷൻസും ആരെടുക്കുന്നത്, ഡേറ്റ നെയിം നോഡ് എടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ നെയിം നോഡ്, വാട്ട് ഈസ് നെയിം നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് നെയിം നോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ്. സോ ബേസിക്കലി നെയിം നോഡ് അസൈൻ ടാസ്ക്സ് ടു ഡേറ്റ നോഡ്.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നെയിം നോട്ട്സ് എന്തിലേക്ക് അസൈൻ, നെയിം നോട്ട്സ് ആർക്ക്, ഡേറ്റ നോഡിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാസ്കുകൾ. ആഫ്റ്റർ അസൈനിങ് ദ ടാസ്ക് ഡേറ്റ നോഡ് അക്നോളജ് നെയിം നോഡ് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. അപ്പോൾ ജോബ് കിട്ടിയാലും ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഈസ് റണ്ണിങ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും കിട്ടുന്നു. If any data node is not able to respond heartbeat to the node in a span of 10 minutes, 10 മിനിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ the name node consider it is dead. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് കാര്യം തന്നെയാണ്, which is അടുത്ത റിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. So അതുപോലെ തന്നെ HDFS performance is calculated through distribution of data and fault tolerance by detecting faults and quickly recurring the data. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ഈ റിക്കവറി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക? ദിസ് റിക്കവറി ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ ദി റിപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ടു എനേബിൾ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമുക്ക് ഫെയിലുവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫെയിലുവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫെയിലുവർ ആണല്ലോ റിലയബിലിറ്റിയുടെ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫെയിലുവേഴ്സ്, അതാണ് മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലുവർ, മീൻ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫെയിലുവർ, മീൻ റിക്കവറി ടൈം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫെയിലുവർ ഈസ് ദി റിലയബിലിറ്റി മെഷർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ഫോളോഡ് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫെയിലുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ റിലയബിലിറ്റി? ആദ്യത്തേത് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. എന്താണ്? സംതിങ് ഹാസ് ടു ബി മോണിറ്റർഡ്. എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു? എന്തിനാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക? വി ആർ മോണിറ്ററിംഗ് ദി ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ നോഡ് ആൻഡ് നെയിം നോഡ്. If the signal is not heard by either of the two, the node is considered to have failed and would be no longer available. Then the failed node is replaced by the replicant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ത്രൂ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് റീബാലൻസിങ് ആണ്. എന്താണ് ഈ പ്രോസസ് വെച്ചിട്ട്? the blocks are shifted from one to another location where free space is available. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തിനെ കൊണ്ടുപോയി, ഇത് അന്നൊരു ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ. അത് ലോഡ് ബാലൻസിങ് എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റീബാലൻസിങ് എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. റീബാലൻസിങ് മീൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രീ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഫ്രീക്വന്റ് നോട്ട് ഫെയിലുവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ റിപ്ലിക്കേഷൻ, അപ്പോൾ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ്ഡ്. ഇതിൻ്റെ റീബാലൻസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം, ബാലൻസ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ റിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്നല്ല റിപ്ലിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഫെയിലുവർ ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് മെറ്റാ ഡേറ്റ റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മെറ്റാ ഡേറ്റ ഉണ്ട് നെയിം നോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ഫയൽസ് ആർ prone to failures. However, they maintain the replica of the corresponding files for the same HDFS. ഒരേ HDFSന് വേണ്ടി അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ HDFS എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ advantage of abstracting a block for a distributed file system എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെറ്റർ സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ്
നമ്മളുടെ എന്ത് HDFSന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഈ നെയിം നോഡ് ഇല്ലാതെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെയിം നോഡ് ക്രാഷ് ചെയ്താൽ lost, since there would be no way to knowing how to reconstruct the files from both blocks of the data node. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ നോഡ് നെയിം നോഡ് ഫെയിലുവർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ നോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഫെയിലുവർ, അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനെ നെയിം നോഡിനെ നമ്മൾ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ നോഡ് എന്തായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡാറ്റ നോഡ് എന്തായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡാറ്റ നോഡ് നെയിം നോഡായി മാറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നെയിം നോഡിനെ എറർ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെയിം നോഡിനെ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി, എറർ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി നെയിം നോഡിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു നോർമൽ നെയിം നോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അതൊരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള നെയിം നോഡ് മാറുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോൾട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എറർ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലുവർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി നെയിം നോഡ് ഓൺലൈനായി മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റ് പാർട്ടാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് HDFS. ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ റിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഡാറ്റ റെസിലിയൻസ്. റെസിലിയൻസ് എന്ന ഇറ്റ്സ് എ കോസ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എനി ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഡാറ്റയ്ക്ക് ലോസോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസിന് ഡാമേജോ വരാതെ നമുക്ക് അതിനെ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻസ്. പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ പൈപ്പ് ലൈൻ മീൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് സർട്ടൻ connections at different levels. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് എ ബ്ലോക്ക് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ നോഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതും. Then the data node then forwards data blocks to the next data node and so on. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റീബാലൻസിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റയെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെഴുതുന്നു. ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അതായത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻഷുവേഴ്സ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്ലസ്റ്റർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗ്. എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ? എനി ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മോണിറ്റർ എവരി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് carry out effective auditing and recovery of the data in case of something goes wrong. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു ലോഗ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് വാലിഡേറ്റിംഗ് ചെക്സമാണ്. ചെക്സം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ, എഫക്റ്റീവ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. വെയർ എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇസ് അസൈൻഡ് ടു എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് മെസ്സേജ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് contained in the message. നമുക്കിവിടെ ബിറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ആണ്, ബ്ലോക്ക് സൈസിൽ സെയിം സൈസ് ആണ്. സോ HDFS യൂസസ് എ ചെക്സം വാലിഡേഷൻസ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫയലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്സം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റീബാലൻസർ സർവീസ് ആണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതിനി ഒന്നും കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്സ് ഫ്രം ഓവർലോഡ് ടു ദി അണ്ടർലോഡഡ് മെസ്സേജസ്, അതായത് ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. രണ്ടാമത്തെ അടുത്തതാണ് MapReduce എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. വിച്ച് ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് അനലോഗസ് ടു an engine that takes data input, process it and turns to required answers. Parallel programming mechanism ആണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. A process is initiated when a user requests the received to execute the MapReduce program and terminated once the result are returned back. Distributed computing based Java യിലാണ് ഇത്. Model for distributed computing based on Java.
Algorithm contains two important tasks. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മാപ്പും റെഡ്യൂസും പറഞ്ഞതാണ്. ഈ മാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. മാപ്പ്, കമ്പൈൻ, അല്ലേ, പാർട്ടീഷൻ, ദെൻ റെഡ്യൂസ് എത്തുമ്പോൾ സഫിൾ, ഷോർട്ട്, റെഡ്യൂസ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ map takes a set of data and converts it into another set of data. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ കിട്ടിയാൽ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആക്കി മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ എലമെന്റിനെയും ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻറ്റു എ ടപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കീ ആൻഡ് വാല്യൂ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന 2 എൻട്രീസ് ഉള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റുന്നു. Then, secondly, reduce task which takes the output from a map as input and combines those data tuples into a smaller set of tuples. അതായത് key value മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒറ്റ വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു. As the sequence of the name MapReduce implies, the reduce task is always performed after the map job. അപ്പോൾ മാപ്പ് ആണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ reduce operation നടക്കുന്നത്. The major advantage of MapReduce is that it is easiest to scale data processing over multiple computing nodes. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Scaling of data processing over multiple computing nodes. ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക, കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ്. That split into logical chunk and each chunk may be processed independently by a map task. Then the result of these individual processing chunks can be physically partitioned to distant set. അത് കാണിച്ചു തന്നതാണ്, അന്ന് ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. Then each stored chunk is passed into the reduce task. MapReduce program must specify a mapper and typically a reducer. ഇതിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞതാണ്. മാപ്പറും കൂടുതലാകാം. ഇപ്പോൾ മാപ്പർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസർ വേണേൽ കുറയ്ക്കാം. റെഡ്യൂസർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാപ്പറിനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഈ പാർട്ടീഷൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാപ്പ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. The input file is processed as a mapper function line by line. Data creates several small chunks of data. കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് HDFS. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇതാണ് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ജോബ്. ഇത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ എന്നെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ ഇടുക. Then സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, അതേ സംഗതിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ MapReduce വർക്കർ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. MapReduce ഹൗ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് MapReduce എങ്ങനെയാണ്? വർക്കിംഗ് ഓഫ് MapReduce ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹഡൂപ്പും MapReduceഉം അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടെൽ മീ എനി ഡൗട്ട്സ് ത്രൂ മെയിൽ ഓർ ഓവർ ഫോൺ.